معايا يعني يبرد برد لبستو شقايا ماشي حرقتوه وسجنتو غطايا انا يكجوعي جاء معايا يعني يبرد برد لبستو شقايا ماشي حرقتوه وسجنتو غطايا ذبت حياتي واحبطها أنا عمري ما كنت مسؤول أنا عمري ما كنت مسؤول أنا شكون شاورني نهار اللي زرعتو أنا شكون سال عني النهار اللي حصدتو أنا درت رايكم ورايكم دارتو أنا شكون شاورني النهار اللي زرعتو أنا شكون سال عني النهار اللي حصدتو أنا درت رايكم ورايكم دارتو ماشي اللي تقال ما بعد أنا عمري ما كنت مسؤول أنا عمري ما كنت مسؤول أنا الهدار اللي صوته يهدر ساكت أنا متوسد همي ورفيق لي ثابت جهدي عصرتوه حتى مقشور ذابت بصح كعولت نهدر تلفت في نقول بصح يا خوتي أنا عمري ما كنت مسؤول رصاصين إلا لا غرد في رستافين إلا لا فرح متاثي خفايين إلا لا مرة شقرتي داوين صوب دار كل موسى نسيتو دار مرة ذابري غير ذي زيكر وغبر ذي بلوى صوب دار كل موسى ندث وثرار مرة ذابري غير ذي زيكر وغبر ذي بلوى فاكر ندث غيسي ما زيغ نبني دولا يا لها لا لا مرة شقرتي داوين لا لا غرز ذاتي رصاصين لا لا غرز في رستافين لا فرح مذاتي خفايين لا مرة شقرتي داوين صوب نداث فغنيني واضي ينسل جملة ذابي غير في سين الدندث وجنون مرة صوب نداث فغنيني واضي ينسل جملة ذابي غير في سين الدندث وجنون مرة فاكر نداث يليني حداث الفضة لا مرة شقرتي داوين لا غرز ذاتي رصاصي لا مرض في رستافين لا فرح مذاتي خمايلين لا مرة شقرتي داوين صوب ندافع ثني ثقلعت ثمرثاتي
وغنت الشرفة ذاكر نداف بجني والورد وخير راه لا 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 مرة شقلتي داوي لا 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 غرزة فتي رصاصي لا 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 غرد في رزقة غراتي لا 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 فرحة ذاتي حكايلين لا 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 مرة شقلتي داوي سيري فكرنا مرة القبايل يبثنا كني في بغانا ذيك سنة فاطل صوب نداك سيري فكرنا مرة القبايل يبثنا كني في بغانا ذيك سنة فاطل ذكر نداك واسف دثني صرع وعدا ونروان لا 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 شقرتي داوين لا 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 غرزة فتي رصاصي لا 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 غرزة في رزقة مراتين فرحنا ذاتي حكايلين لا 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 مرة شقرتي داوين صوت بنتار كلي ورا ونشرشرة عليل لا بريد غير في سيهنا يا كيد ملالل صوت بنتار كلي ورا ونشرشرة عليل لا بريد غير في سيهنا يا كيد ملالل يكروا حبيلين ومازغ مثيرات لا 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 مرة شقرتي داوين لا 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 غرزة ذاتي رصاصي لا 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 ما غردت في رزقة مراتين لا 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 فرحة ذاتي حكايلين لا 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 مرة شقرتي داوين وكين يوث واسوف وسواسو ضاريس السباي وثوري عزيل حدي مانيس كل وكين يوث واسوف وسواسو ضاريس السباي وثوري عزيل حدي مانيس اكل ذيك يثث وحبوسي في سانيس لا 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 مرة شقرتي داوين لا 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 غرزة فتي رصاصي لا 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 غرزة في رزقة مراتين لا 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 فرحنا ذاتي حكايلين لا 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 مرة شقرتي داوين أعين في الحكمة يسمي حكميت ومشيش أعين في الحكمة يسمي حكميت ومشيش أعين دير كمان الوردي ركميت الحشيش أعين دير كمان الوردي ركميت الحشيش أكرم ذاتي على مخبونة كرسي يعيش لا 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 مرة شقرتي داوين لا 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 غرزة ذاتي رصاصي لا 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 غرزة في رزقة مراتي لا 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 فرحنا ذاتي حكايلين لا 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 مرة شقرتي داوين لا 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 غرزة ذاتي رصاصي لا 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 غرزة في رزقة مراتي Ali Baba et ses 40 voleurs, histoire ancienne que nous vivons. Ali Baba et ses 40 voleurs, après qu'ils soient morts à Bagdad, on les retrouve en Algérie. Ali Baba et ses 40 voleurs, histoire ancienne que nous vivons. Ali Baba et ses 40 voleurs, après qu'ils soient morts à Bagdad, on les retrouve en Algérie.
بابا وصحابه 40 سراقص بكي حنا عشناها علي بابا وصحابه 40 سراق زادوا عاشوا ماتوا في بغداد شفناهم في حكم الجزائر علي بابا وصحابه 40 سراقص بكي حنا عشناها علي بابا وصحابه 40 سراق زادوا عاشوا ماتوا في بغداد شفناهم في حكم الجزائر والسرقة علي بابا كي كانوا حاكمين فينا عطاو بحلقك بها الجزائر خلاوها علي بابا وصحابو 40 سراقص بكري حنا عشناها علي بابا وصحابو 40 سراق زادوا عاشوا ماتوا في بغداد شفناهم في حكم الجزائر عشيت علي بابا ننسى ضرب عيني مكان الولد عاش نموت من بغداد الولد في حكم الجزائر علي بابا ننسى ضرب عيني مكان تقسيط مسكين كونين عشيت علي بابا ننسى ضرب عيني مكان الولد عاش نموت من بغداد الولد في حكم الجزائر علي بابا قميت فراوي ضغي حكمن فرنا بريدي كدا نتجرى كربحن علي بابا نتصدر بعيني مكان تقسيط رزيك نكونين عشيت علي بابا نتصدر بعيني مكان ولد عاش نبوثني بغداد الولد ذي الحكم الجزائر علي بابا نتصدر بعيني مكان تقسيط رزيك نكونين عشيت علي بابا نتصدر بعيني مكان ولد عاش نبوثني بغداد الولد ذي الحكم الجزائر لا 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 En fait, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans on m'interdit de chanter ni la maison de la culture, ni Fgaïet, ni Tizi Ouzou. Ça fait 20 ans que j'ai dénoncé l'élection de Bouteflika. Souroukhine de tous les Algériens, je suis très content. Hernando Kmourna. C'est la première fois que je suis là à titre d'information. Et merci pour l'accueil. Merci pour les organisateurs. Ça fait 20 ans.
كوبطة الجيري وكيتا أتروي دي سنك شوية راسينا لا كوبطة الجيري مدش من ليك ناري السوق النواويكي مدش من ليك ناري السوق النواويكي أسنعود دي الخطر نقيد صالح باش ديزل مدش من ليك ناري السوق النواويكي هلا مدش من ليك ناري السوق النواويكي لا تحبس نقولوا القبائل يمديو لي ديرو شي باغي غاديني On est prêt? Oui. Il y a énormément de censure ces temps-ci sur Facebook. تقشيشين انفوز مدقر غرا عزمن ولا تقشيشين انفوز مدقر مرا بوم. Très bien. Plus fort. J'organise une séance. Assassin, assassin, pouvoir assassin. Voilà. Voilà, c'est le ولا حلو pouvoir assassin ou Halou qui sera bien sûr prochainement ici à Lyon. Je vous en dis pas plus dans quelques semaines. Voilà, on récupère, je l'espère, on va récupérer nos invités. Hein. On a été victime de la censure, donc les directs ont été coupés sur les pages de la radio et les pages personnelles, les groupes. Donc normalement, je récupère Lazare, il est là. Lazare, tu m'entends? Oui, je suis à l'écoute, je t'entends très bien. Monsieur Sifaoui? Je suis toujours là. Voilà. Par contre, je vois pas la caméra, monsieur Sifaoui, je vous vois pas en mode caméra. Ah, ça c'est bon. Normalement, il y a... Vous me voyez là, non? Je suis encore là. Non, mais est-ce que vous nous voyez, vous, avec votre caméra? Oui. Ah oui, voilà, c'est bon, on vous voit. Très bien, là, vous êtes en mouvement. Très bien. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour, notamment la question politique des dirigeants en Algérie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, ici en France ou ailleurs, dans la diaspora, pour justement prévenir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je sais qu'il y a pas mal de questions qui se posent, notamment les ressortissants aussi qui sont bloqués là-bas et qui doivent rentrer ici ou pour travailler ou pour étudier. On a le cas aujourd'hui, une trentaine d'étudiants qui sont coincés au pays. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau pour aider chacun à sa manière, soit son village, soit sa région, et puis Monsieur Sifaoui en a parlé tout à l'heure. Voilà, bon, la Kabylie est quand même assez bien organisée, et puis il y a une diaspora qui peut, je pense,
pas subvenir aux besoins, mais qui peut déjà donner un bon coup de main, surtout avec les comités de village qui sont également actifs ici en France. Et chaque village de Kabylie a un comité de village ici en France. Donc il y a quand même ce côté-là de l'organisation qui est assez développé chez nous. Mais en dehors de la Kabylie, M. Sifaoui, comment vont s'organiser les autres régions, et notamment les régions reculées, où vous en avez parlé tout à l'heure? Est-ce qu'on file vers un désastre? Est-ce qu'on peut faire quelque chose à notre niveau? Je pense notamment aux ressortissants d'autres régions ici en France. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, à votre avis, pour prévenir et anticiper, je l'espère, que ça sera le moins possible, la catastrophe qui s'annonce? Bon, je crois que la première chose, c'est évidemment être humble et se rendre compte de notre impuissance face à quelque chose qui, évidemment, je ne parle pas de la pandémie seulement, de la situation nous dépasse. Donc, aujourd'hui, n'ayant pas la capacité de faire bouger les choses à l'intérieur et faire entendre en vérité le raison au régime, on a trois choses à faire. C'est comme ça que je le vois. D'abord, utiliser ce qu'on a comme relais pour sensibiliser, utiliser véritablement les réseaux sociaux pour sensibiliser les citoyens, parce que c'est fondamental, sur le fait qu'il est nécessaire et même vital qu'ils prennent leur destin en main, plus que jamais, je dirais, et ne pas hésiter à faire pression sur le pouvoir algérien et à prendre à témoin la communauté internationale, parce que de toute façon, à la fin, il y aura des comptes à rendre. Le problème de l'Algérie est particulier. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est un pays qui n'est pas un pays pauvre. C'est un pays qui a des moyens importants. Il y a un ami, pendant l'interruption, qui m'a appelé tout à l'heure et qui m'a dit que la télévision algérienne avait diffusé un reportage sur les moyens de l'armée pour faire face à la pandémie. Nous savons que le premier budget de l'État algérien qui va et qui profite à l'institution militaire lui permet effectivement d'avoir des moyens parmi les plus importants, en tout cas sur le continent africain, et même certains moyens dont ne disposent même pas certains pays développés. Mais la question est la suivante: est-ce que les moyens à disposition de l'institution militaire, est-ce que les moyens que l'armée peut déployer, est-ce qu'ils vont bénéficier à l'ensemble de la population ou seulement aux caciques du régime et à leur clientèle? Est-ce que la question que je pose est la suivante: l'armée aujourd'hui sait que l'état des hôpitaux est catastrophique. Il faut que dans chaque wilaya, il y ait un hôpital de campagne, qu'il soit déployé par l'armée, et il faudrait déjà se préparer à accueillir, je dirais, les malades. La stratégie, à mon sens, est la suivante: c'est que tous les cas graves, et aujourd'hui, il faut complètement décloisonner le système de santé. Vous savez, en Algérie, il y a quelque chose qui est quand même incroyable. Il y a deux systèmes de santé. Il y a un système de santé pour les régimes et pour les gens du régime, pour les gens nantis. Il commence dans les hôpitaux militaires, il commence à Aïn Lada, il finit, je schématise au Val-de-Grâce, même s'il est fermé maintenant, mais il finit dans un hôpital parisien. Donc le diagnostic est fait, si tant est que ce soit une urgence, il est fait dans l'urgence à Aïn Lada et les soins sont prodigués dans un hôpital français, suisse, britannique ou américain. Ça, c'est le système de santé des gens du régime. Maintenant, le système de santé, je le vais schématiser un petit peu, qui est destiné à la population, ça commence
dans un hôpital mouroir algérien, ça finit au cimetière. C'est ça le système de santé pour le peuple. Donc aujourd'hui, il faut complètement décloisonner tout ça. Il n'y a pas d'hôpital militaire. Il ne devrait pas avoir d'hôpitaux militaires aujourd'hui dans la situation actuelle. Les États modernes parlent de situation de guerre et le peuple est en danger. Alors à moins qu'on nous dise toute l'institution militaire est infectée à ce moment-là, qu'on nous explique combien de militaires sont infectés et combien sont à l'hôpital. Mais si toute l'institution militaire n'est pas infectée et que les hôpitaux militaires sont vides, il faudrait que les cas les plus graves soient transférés systématiquement, pas avec des interventions, pas avec le téléphone, pas avec celui-là est le cousin d'un tel ou celui-là est de mon village ou de ma déchala. Non, il faudrait que chaque citoyen algérien qui se retrouve dans une situation difficile puisse se faire soigner dans un hôpital militaire, parce que les hôpitaux militaires ont plus de moyens, plus souvent que les hôpitaux civils. C'est en soi anormal. C'est en soi anormal. Deuxième chose, il faut que il faut qu'il y ait une exigence. Malheureusement, j'ai dit tout à l'heure que cette situation sanitaire avait révélé beaucoup de choses. Parmi les choses révélées en Algérie, on le voit, c'est qu'il n'y a pas d'opposition, c'est qu'il n'y a pas de parti politique, c'est qu'il n'y a pas de relais entre le peuple et livré à lui-même. Il y a un face-à-face entre le peuple d'un côté et le pouvoir de l'autre. Ils sont où les partis politiques? Ils sont où les gens qui se réclament de l'opposition? Je ne parle pas de ceux qui sont en prison. Il y a des gens qui sont en prison. Et elle est où la société civile? Ils sont où les intellectuels? Ils sont où le mouvement associatif? Tous ces gens-là ne se sont pas concernés. C'est-à-dire que toute personne qui a la possibilité d'être prise en charge dans de très bonnes conditions grâce à un coup de fil ne se sont pas concernés par le sort des Algériens. Ça, c'est quand même assez lamentable, je dirais, cette défaillance et cette démission dite des élites. C'est tant est qu'il reste quelques élites en Algérie, pardon de le dire aussi clairement, aussi franchement, aussi brutalement. Parce que d'une certaine façon, j'ai une sorte de colère froide qui m'anime depuis plusieurs semaines, en me penchant sur cette réalité que je n'ai jamais cessé de suivre. Mais cette fois-ci, même si je savais que le système de santé en Algérie était dans une situation catastrophique, d'une certaine façon, en discutant tous les jours avec les personnels de santé, les gens qui ont affaire à des hôpitaux et même à des malades, qui me racontent dans quelle situation ils ont été pris en charge, c'est encore pire que ce que je pouvais croire. Donc, notre rôle, encore une fois, c'est on doit d'une certaine façon, pour l'histoire, et demain peut-être pour les juger, y compris devant les tribunaux, ces gens-là, je parle des gens qui sont aux manettes, avoir toutes les preuves, avoir toute la documentation nécessaire pour les poursuivre, ne serait-ce moralement, devant l'histoire, pour qu'ils soient condamnés devant l'histoire, pour non-assistance à peuple en danger. Voilà le rôle, en tout cas, que je me suis modestement attribué avant cette crise, mais je dirais davantage lors de cette crise, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas au stade uniquement de réclamer la démocratie, même si la revendication elle est toujours là, mais on est aujourd'hui au stade d'exiger que le pouvoir joue à la limite le rôle minimaliste qu'on peut exiger de lui, parce qu'il a les attributs de la souveraineté entre les mains. S'il n'avait pas les attributs de la souveraineté entre les mains, on aurait dit, à la limite, soyez des hommes, quittez le pouvoir et laissez d'autres gérer à votre place. Le problème, c'est que ni ils sont capables de gérer la situation, que ce soit celle-ci ou une autre, et ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Vous imaginez si ces gens, et je parle y compris de ces généraux, avec leur mort, de leur mépris, vous imaginez si c'était une situation de guerre? Vous imaginez si le pays était attaqué par une puissance étrangère? Vous imaginez si le pays s'était déstabilisé? Ils ne sont même pas capables de faire attention à la vie de leur population face à une épidémie. Vous imaginez ces gens qui depuis des années parlent de l'ennemi extérieur, etc. Et vous allez voir, ces gens qui ne sont forts que pour mettre au pas et pour brimer leur société.
Donc tout ça, il faut que de façon très lucide, nous puissions le garder. Vous savez, c'est le dossier du régime algérien qui est en train de se constituer depuis 1962. Ce dossier du régime algérien qui se constitue jour après jour, et même avant 1962, même durant la guerre de libération, même quand le dossier contient y compris des éléments, quand ils ont continué à tuer leurs frères d'armes, à commencer par Abban Ramdan et j'en passe. Donc, quand ils ont foulé du pied les principes de la Souma, quand ils ont méprisé l'ensemble des revendications qui ont donné lieu à la quête d'indépendance. Donc leur dossier ne cesse de se constituer, ne cesse de se remplir. Même si ça prend du temps, c'est pas grave. Un jour ou l'autre, si de leur vivant, ils ne sont pas jugés par le tribunal des hommes, demain, ils seront jugés par le tribunal de l'histoire et leur dossier est suffisamment lourd pour qu'ils soient à la fois jugés par le tribunal de l'histoire et sévèrement condamnés. Merci, M. Sifawi. Alors, رئيس يا شيني الزهر مولاي شواليف. Ton avis? Par rapport à quoi, David? Justement, par rapport à tout ce que M. Sifawi a dit et la question que j'avais posée tout à l'heure par rapport à comment on peut s'organiser. Bon, toi, tu es bien placé en Kabylie pour voir qu'il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais ton analyse on va dire dans quelques temps, comment ça va se passer si ça perdure entre ceux qui sont bloqués là-bas, ceux qui doivent venir ici, les denrées alimentaires qui vont malheureusement certainement s'épuiser. Comment on peut s'organiser avec la diaspora et que penses-tu aussi des autres régions par rapport à ça? Voilà. D'ailleurs, à croire les avis de certains scientifiques, on nous dit que au final, 70% de la population mondiale sera touchée par le virus. Ce qui est propre généralement à ce genre de virus ou bien aux pandémies, à moins qu'il y ait un vaccin efficace pour se prémunir. Notre objectif premier pour le moment, c'est d'aplatir la courbe d'évolution du virus pour qu'il n'y ait pas de charge déjà dans les hôpitaux, au moins pour ne pas surcharger le peu d'équipements qu'ils ont là à l'hôpital. Par contre, dans certains villages, comme Théoura, ils ont un mini-hôpital là-bas, ou bien une clinique. Ils l'appellent hôpital. Ils ont commencé à l'équiper et ils se sont procurés 3 machines d'assistance pour l'assistance respiratoire. Et ils ont réquisitionné 2 salles d'école pour des éventuelles mises en quarantaine. Donc, mais je pense que c'est des mesures provisoires jusqu'à ce que l'Occident, les koufars entre guillemets, nous trouvent un éventuel médicament ou bien un vaccin pour agir. Concernant les stocks des denrées alimentaires, déjà l'Algérie n'a pas une autosuffisance. Tous les denrées alimentaires à un certain pourcentage près, ils nous parviennent par les importations. Donc, je pense qu'il y a une crise qui se profile à l'horizon. Et je ne suis pas en mesure de vous dire quelles seront les conséquences. De toute façon, ce qui fait peur aux gens ici, ce n'est pas la maladie elle-même. Par contre, c'est les crises qui sont à venir et c'est ce qui est déplorable. Voilà. Sinon, comment on peut... C'est encore c'est encore un sujet effectivement d'une gravité. Vous faites bien de l'aborder. C'est l'après. C'est-à-dire que on est dans un pays qui est de toute façon malade, quoi que puisse en dire Majid Tebboune. Une économie qui est malade, qui est aggravée par la chute brutale des prix du baril
du pétrole grâce au jeu d'un côté de leurs amis russes et de leurs frères saoudiens. Donc l'Algérie qui n'a pas su créer une économie, mettre en place une économie capable de se défaire du poids des hydrocarbures, reste l'otage de ces richesses du sous-sol, qui constituent, dans le meilleur des cas, 97% de ces recettes et de ses exportations, et un pays qui quasiment importe 95 à 98% selon les années de ce qu'il consomme. Donc, d'une certaine façon, la situation qu'on pouvait craindre à juste titre avant la pandémie est une situation qui va empirer. Le pays va perdre évidemment le peu de moyens qu'il avait encore. Si tant est qu'il mobilise tous les moyens nécessaires pour limiter la casse, et vous aviez raison de signaler que le risque, effectivement, qui est mis en avant par les scientifiques, c'est que dans chaque société, et surtout les sociétés qui n'appliquent pas un confinement et de mesures strictes, ça peut atteindre les 70%, effectivement. Et 70%, sur les 70%, quand vous avez 2% de la population algérienne, des 70%, c'est 2% des 70% qui meurent, ce qui est un chiffre minimaliste, vous avez une hécatombe, c'est 500 000 personnes. Alors j'espère que, évidemment, c'est des chiffres amplifiés par ces projections. Mais vous imaginez, ces 200 000 personnes, c'est la décennie noire. C'est les années 90. 100 000 personnes, c'est une catastrophe. 50 000 personnes, c'est une catastrophe. 10 000 personnes, c'est une catastrophe. Donc, aujourd'hui, ils ont beau ne pas comptabiliser, il y a beaucoup de morts qui ne sont pas comptabilisés Covid-19, parce que, encore une fois, vous allez voir, et on peut faire un pari dès à présent, ils sont en train de, d'être suffisamment souples, comme d'habitude avec les islamistes, et très brutaux avec les démocrates. Pourquoi? Parce que dans quelques mois, ils auront besoin des islamistes et des mosquées. Et c'est pas de notre faute, et c'est le destin, et c'est Dieu qui l'a voulu. Ils vont transformer Dieu en assassin. Donc ils vont dire aux Algériens, c'est Dieu qui vous a tués, c'est pas notre irresponsabilité. Le pouvoir algérien a toujours, quand il ne retrouve absolument aucun argument, il convoque les islamistes et les mosquées, les imams, en leur disant, venez nous aider à englober tout ça dans... Déjà, il a commencé à le faire en autorisant les prêches avec des haut-parleurs. Donc, et bien sûr. C'est salat jama'a chaque jour, 5 fois par jour. Voilà. Alors que l'Arabie Saoudite, qui a créé je dirais, qui est l'héritier de la pensée hanbalite, qui est le produit du wahhabisme, le producteur du wahhabisme, de ce poison wahhabite, et de ce fanatisme, ils ont arrêté le petit pèlerinage, l'Umrah, ils ont fermé, ils ont interdit la plupart des prières. Je veux dire, toutes les religions, à part les fanatiques de toutes les religions, ont voulu entretenir, je dirais, les prières collectives, même dans les autres religions. On sait qu'en France, par exemple, c'est les évangéliques qui ont été à l'origine de la catastrophe qui a commencé à Mulhouse. Donc, mais le régime, toujours est-il, pour ne pas sortir du sujet, va dans quelques mois avoir besoin des frères musulmans, avoir besoin des réseaux salafistes, avoir besoin de Shamsou, avoir besoin de Farkous, avoir besoin de Hamadash, avoir besoin de tous ces gens-là, pour qu'ils viennent à leur repousse, pour qu'ils disent c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé de tuer 10 000 ou 100 000 Algériens. C'est comme la décennie noire, c'est katba, c'était écrit. C'était écrit que les Algériens vivent la misère et dans la tristesse et dans et je dirais que les Algériens subissent ces gens-là
toute leur vie. Non, moi je ne suis pas d'accord, je ne crois pas qu'il y ait un Dieu quelconque qui puisse décider du sort de toute une population. Zahra, comment ça se passe au niveau justement des villages par rapport aux endroits qui sont alloués justement à la crise sanitaire? Est-ce que les mosquées aujourd'hui sont des lieux réquisitionnés par la population pour venir en aide? Oui, il y a dans certains villages où les mosquées sont réquisitionnées pour des rassemblements bien distancés. Parce que les salles ne répondent plus aux normes de distanciation sociale, donc ils utilisent les grandes salles des mosquées pour prendre des décisions importantes. Par contre, je n'ai pas entendu ou bien je n'ai pas encore constaté une mosquée qui s'est transformée en un lieu de confinement ou bien de mise en quarantaine. On a choisi beaucoup plus les écoles. Et encore, les écoles, il aurait fallu se battre avec les responsables locaux pour décrocher certaines écoles. Il y a aussi, on a vu à Tikzirt, il y a une transformation carrément de l'hôpital de Tikzirt pour accueillir des éventuels cas de coronavirus. Ok, Lazare. Je vais ajouter un point concernant le taux de mortalité déjà, qui en moyenne il est de 2%, mais on ne peut pas parler exactement de taux de mortalité jusqu'à la fin. On doit attendre la fin de la pandémie pour avoir le chiffre réel du taux de la mortalité. Et paradoxalement, un système de santé qui n'était pas vraiment efficace pour garder les gens en vie, même avec des maladies chroniques, s'avère apparemment utile parce que malheureusement, comment dirais-je, on n'a pas beaucoup de malades chroniques ici. Donc, en Afrique, contrairement à l'Europe. Donc, on verra un taux de mortalité un peu réduit par rapport à ce qu'on voit en Occident. Alors, comment on peut expliquer, M. Sifawi, que des pays comme la Tunisie et le Maroc ont décidé de généraliser la chloroquine, contrairement à l'Algérie? Encore une fois, moi, sur les débats scientifiques... Est-ce que c'est vraiment politique ou c'est... Je pense qu'il y a évidemment une instrumentalisation politique. C'est pour ça que je vous disais, moi, sur la partie scientifique, je ne me prononcerai pas, je ne suis pas habilité. Mais il est sûr que tous ces régimes ont besoin d'instrumentaliser des situations comme ça pour dire, voilà, on va utiliser un remède. Ce qui est terrible pour un pouvoir quel qu'il soit démocratique ou pas, c'est l'impuissance. Donc un pouvoir est impuissant et risque de susciter la colère de la population. Et donc, un régime quel qu'il soit a besoin de dire, regardez, je fais mieux que les autres ou j'essaye de faire mieux que les autres. Les pouvoirs en Tunisie, alors le système de santé tunisien fonctionne un peu mieux. Il y a une modernisation qui a touché quand même un certain nombre notamment les cliniques privées. On sait, il y a beaucoup d'Algériens qui vont se soigner en Tunisie. Et il y a une raison à cela. Je sais que les Algériens, le régime, les gens qui sont au pouvoir sont très susceptibles sur ces sujets-là, mais ils ne peuvent pas empêcher les gens de dire factuellement les choses. Si les Algériens étaient bien soignés en Algérie, ils seraient restés en Algérie se soigner. Et d'ailleurs, si les gens du régime savaient que les soins prodigués en Algérie étaient de bonne qualité, eux-mêmes se seraient soignés en Algérie. Il se trouve que même pour une prise de sang, moi je le vois, j'ai beaucoup d'amis en France, ils sont soit dans les hôpitaux, soit dans le corps médical de façon générale. Donc, ils voient les responsables algériens passer toute l'année. Je vous assure, toute l'année.
Les gens viennent faire des prises de sang parce qu'ils n'ont pas confiance dans les laboratoires algériens. Ils viennent faire une radio, un scanner, parce qu'ils n'ont pas confiance dans les interprétations des médecins algériens. Après, Tebboune, il vous dit nous avons les meilleurs médecins du monde. Nous avons nos médecins, mais je ne remets pas en question la qualité des médecins algériens. Je remets en question la qualité de la médecine algérienne. C'est différent. Je remets en question, moi je ne suis pas en train d'injurier les médecins algériens, ou en tout cas je ne suis pas en train d'insulter ou de diffamer tous les médecins algériens. Je suis en train de pointer des réalités qui sont connues de tous sur le système de santé en Algérie. Le système de santé en Algérie, il est catastrophique. Je l'ai écrit dans tous mes ouvrages, en rappelant que ces hôpitaux, qui ne méritent même pas le nom d'hôpital, ont été transformés en des mouroirs. C'est-à-dire, les gens, on les emmène dans un hôpital algérien pour qu'ils finissent leur jour dans des situations catastrophiques, d'ailleurs. Et encore une fois, j'ai toujours dénoncé le fait, avant même que le fameux Bouteflika n'aille se soigner à l'étranger et n'humilie à la fois le régime qu'il incarnait et tout l'État algérien, aller se soigner dans des hôpitaux militaires français, alors que le discours nationaliste voulait instrumentaliser, endoctriner les gens à tenir un discours anti-français. Je veux dire, c'était un comble. Et donc, aujourd'hui, encore une fois, la Tunisie, bon, le régime c'est pas le top de la démocratie, les islamistes sont partis au pouvoir, etc., on le sait. Mais toujours est-il qu'ils ont fourni des efforts historiquement qui sont meilleurs à ce que fait l'Algérie. Disons aujourd'hui les choses clairement. La Tunisie est un régime, même si on peut le critiquer sur certains égards, qui est beaucoup plus sérieux. Le problème des Algériens, c'est qu'ils ne sont pas sérieux. Ce ne sont pas des gens sérieux. Le pouvoir algérien n'est pas dirigé par des gens sérieux. Comment dire? Un régime, il peut ne pas aimer la démocratie. Encore une fois. Bon, c'est un choix. Un régime, il peut ne pas vouloir donner trop de liberté à son peuple. Très bien, c'est un choix. Mais un régime qui n'est pas capable de diriger un système de santé digne de ce nom, ce n'est pas un régime sérieux. Qu'il soit démocratique, on dit démocratique. Et même s'il était démocratique, ce n'est pas un régime sérieux. Alors, a fortiori, il n'est pas démocratique. C'est-à-dire, ces gens-là ne nous ont pas garanti un niveau d'éducation efficace, ne nous ont pas donné nos droits de citoyens, ne nous permettent pas de jouir d'une justice équitable, ils ne permettent pas d'avoir pour des générations une éducation de qualité, ils ne veulent pas que les médias fassent leur travail, il n'y a quasiment plus de médias indépendants, et d'ailleurs le système médiatique, il a un rôle important à jouer, aujourd'hui dans une crise comme celle-là, donc il ne veut pas que les médias travaillent normalement. Donc en fait, le régime algérien, sa seule fonction, ça a été de détruire les institutions algériennes et donc de détruire l'Algérie. Voilà pourquoi ce n'est pas exagéré que de rappeler et d'insister que ces gens sont des criminels, non pas contre le peuple seulement, ils ont tué des gens. Ils ont tué des gens en Kabylie, ils ont tué des gens en Mzab, ils ont tué des gens partout, on le sait. Mais pas uniquement parce qu'ils ont tué des... Vous savez, quelque part, il y a d'autres pays qui ont commis des crimes contre leur peuple. Mais il y a très peu de régimes qui ont commis des crimes contre leur propre État. C'est-à-dire aujourd'hui, même la Corée du Nord, le régime nord-coréen, il commet des crimes contre les Nord-Coréens, qui sont soumis à sa dictature. Mais le régime nord-coréen, il est puissance, une véritable puissance, les gens ont peur d'eux, il a un système qui est ce qu'il est, et voilà. En Algérie, non, c'est des gens, c'est des destructeurs. C'était destructeur. Ils ont détruit les choses qui fonctionnaient, même quand ils les ont récupérées après l'indépendance, les quelques choses qui fonctionnaient, les quelques éléments qui fonctionnaient, ils les ont massacrés. Ils se sont donnés comme mission la captation de la rente et sa répartition selon une logique clientéliste et selon une logique clanique. Voilà, c'est ça le rôle du pouvoir algérien. Ils ont tout détruit, ils n'ont absolument rien construit. Qu'on le veuille ou pas, même si certains vont trouver mes propos excessifs, je vous assure que la réalité est celle-là. Il y a très peu d'Algériens honnêtes qui vont le contredire. Le reste, ce qui fonctionne, c'est un peu de génie populaire, un peu de bon sens, c'est un peu ce qui se fait
c'est pour ça que j'encourage et je soutiens toutes les initiatives dans les villages kabyles. Parce qu'en définitive, les gens comprennent qu'il faut se prendre en charge parce qu'il n'y a pas d'État. Donc il n'y a pas d'État, il faut se prendre en charge. Ils se sont pris, ils ont assumé leurs responsabilités et je les remercie et véritablement je les félicite. À mon modeste niveau, je ne suis rien ni personne, mais voilà, je le fais. Je tiens à le souligner et je le pense du fond du cœur. Mais en face de ça, vous avez un régime qui est totalement inexistant. Vous avez des responsables qui prennent le pouvoir et qui sont incapables, et je le souligne encore une fois, de se dire nous avons une population qui est aujourd'hui en danger, véritablement. Vous avez des gens qui arrivent dans des hôpitaux qui sont renvoyés. Vous avez des gens, quand ils sont pris en charge, ils sont mal pris en charge. Vous avez des hôpitaux qui sont sales. Des hôpitaux qui sont sales. La désinfection n'est pas faite dans des sites, selon des normes reconnues de façon d'un point de vue international. Donc, c'est une honte d'en arriver là. Véritablement, c'est une honte pour un pays comme l'Algérie. Zal, la parole est à toi. Oui, La parole est à toi. Comme l'avait dit notre invité Sefaoui, il y a peu de gens qui sont honnêtes qui vont dire le contraire de ce qu'il dit concernant le régime algérien. Donc je suis d'accord avec lui, le régime algérien, il est incapable de gérer la crise, il ne se soucie pas du tout du peuple, il ne veut pas, au contraire, je pense qu'une hécatombe l'arrangerait dans ses calculs. C'est pour ça qu'il y a un laisser-aller. Et puis, concernant les initiatives citoyennes, il y a aussi des couturiers, des couturières, des couturiers qui s'aventurent à faire des bavettes. Je ne sais pas est-ce qu'elles sont efficaces ou pas, est-ce qu'elles répondent aux normes ou pas, mais les gens font avec les moyens qu'ils ont. Et je sais que la catastrophe finira par exploser tôt ou tard. On finira avec des milliers de morts. Malheureusement, la question qu'on se pose, c'est est-ce que quelque chose d'inévitable. Est-ce que ce pouvoir va réussir à sauver sa tête avec si cette catastrophe arrive? Est-ce qu'il aura les moyens quand on voit que le baril aujourd'hui, le baril de pétrole, je crois qu'il a $15, M. Sefaoui, il me semble. Hein. Bien sûr à mon niveau, je pense qu'il aura les moyens parce qu'il l'a fait déjà. Lorsque le pétrole était à $9 de baril, il a trouvé les moyens pour sauver sa tête. Mais n'oublions pas, Zal, que... Ils ont pris les armes, il a trouvé les moyens pour sauver sa tête. Je pense que la formule sera la même et il va faire appel aux islamistes pour essayer de sauver sa tête. Et il n'y a que dans des catastrophes que des régimes pareils perdurent. C'est comme des vampires, ils survivent grâce au sang des autres. Sauf que le pouvoir algérien, le ZAR, il n'a plus les mêmes capacités de réaction aujourd'hui, puisqu'il est complètement discrédité. Et ça fait une année, après, qu'on est pour ou qu'on est contre... Au niveau local, mais au niveau international, non, je pense que... Je suis avec Denis, Zekine quand même, c'était... voilà, il était, on va dire, en guerre avec une, voire deux régions, mais là, tu peux dire qu'il est en guerre pratiquement contre tout le monde. Avec toute l'Algérie, oui, je suis d'accord. De toute façon, ce n'est pas cette crise qui va le faire tomber. Au contraire, il se renforce avec cette crise. C'est ce que je pense, moi. Maintenant, est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il dit M. Sefaoui lorsqu'il s'agit de dire que la fin de la crise signera la fin du régime? Je ne sais pas ce qu'il avait dit exactement ça, mais là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il n'y a que des régimes pareils qui survivent. C'est un survivant. Ils survivent dans des catastrophes. À moins qu'il y ait des évolutions partout au monde, à moins qu'il y aura un après-coronavirus. Là, on pourra dire que le régime algérien sera confronté à des situations méconnues qu'il ne maîtrisera pas
et qui va engendrer éventuellement sa chute. Monsieur Sifawi, qu'est-ce que vous avez à répondre à ce que vient de dire le Zar et je rajouterais aussi comment ce pouvoir a réussi à survivre malgré son incompétence. Non, mais on n'a pas de désaccord. Là, la question, ce que je disais tout à l'heure, c'est tout dépend. C'est-à-dire que quand vous avez 50 000 morts, et vous avez 5 000 morts, c'est pas pareil. Quand vous avez 50 000 morts ou 500 000 morts, c'est pas pareil. On ne sait pas pour l'instant quelle va être la nature et l'ampleur du drame. Évidemment, on espère qu'il sera le moins grave et que peu de personnes, qu'on soit en Algérie ou ailleurs, soient touchées. La question qui se posera, c'est de savoir quels enseignements vont être tirés par la population et notamment par ceux qui animaient dans la rue les marches populaires. Si le niveau de réflexion est hissé en prenant en compte la situation que le pays va traverser. Si les gens comprennent que de toute façon, ce régime ne lâchera pas avec une manifestation hebdomadaire, c'est trop peu. Ouais. Encore une fois, je suis en train d'appeler pour passer à la violence, vers la destruction. Je suis en train de dire qu'il faut à un moment donné s'organiser différemment, à renforcer sa contestation et aller vers véritablement une désobéissance civile. Et avoir la capacité de proposer un projet politique clair, parce que, pardon, il dégage tout ce projet. Ce n'est pas un projet, effectivement. Ce n'est pas un projet politique. Le projet politique, c'est pas il dégage tout ça. Je pense que même les fourmis qui habitent en Algérie sont d'accord pour que le régime disparaisse. Même les oiseaux sont d'accord, même les arbres. Si vous leur posez la question, si les arbres pouvaient répondre et dire, de donner leur avis, ils diraient on n'aimerait pas avoir Tebboune comme président et Ishaq Riha comme chef d'état-major et toute cette caste mafieuse et corrompue et incompétente par ailleurs. Je rajoute comme ça des qualificatifs, non pas pour exagérer, mais pour rappeler une chose. C'est qu'à la limite, un pouvoir, on peut lui en vouloir parce qu'il n'est pas démocratique. Mais il peut ne pas être démocratique, même liberticide, mais compétent. Le problème, c'est qu'il y a des circonstances aggravantes quand il y a le pouvoir agir. Il est illégitime, il est incompétent, il est brutal, il est irrespectueux, il est voleur, et il est méprisant de son peuple et de sa nation. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir chez ces gens-là, franchement? À un moment donné, des slogans un peu infantilisants, Khawa Khawa, je ne sais pas quoi, etc. Il faut vraiment sortir de ce type de débilité. Tout à fait. Sens politique. Moi, j'ai entendu même Hirak et le coronavirus, Khawa Khawa. Non, il faut arrêter avec ce genre de slogan. Ils ne veulent absolument rien dire, etc. Le mouvement populaire doit, me semble-t-il, porter une revendication claire et porter un projet politique clair. À mon sens, la revendication, c'est effectivement la chute du régime et le changement du système de gouvernance, mais il faut qu'il assume clairement ce que veut dire comme ils n'ont cessé de le répéter, c'est que ça a une valeur philosophique, spirituelle, politique, économique. La liberté, c'est beaucoup de choses. La liberté, c'est d'accepter toutes les différences réelles ou supposées, c'est d'accepter l'altérité, c'est d'accepter les opinions des uns et des autres, c'est d'accepter les croyances des uns et des autres, ou les non-croyances des uns et des autres. C'est ça la liberté et la démocratie. C'est pas juste sortir marcher dans la rue. Mais croire que la société civile ne veut pas aborder ce genre de débat. Donc tout acteur politique qui essaye d'apporter du contenu à la contestation populaire, il est de facto éjecté, il est de facto mis à l'écart. C'est pour ça que comme vous l'avez dit, les manifestations de vendredi ne vont pas faire tomber un régime
la moindre des choses, occuper les sièges des partis des partis du pouvoir, comme le FFS, le FFS ce n'est pas un parti du pouvoir, comme le RND, le FLN, les militants du Hirak ne voulaient pas passer à ce genre d'action, ne voulaient pas faire ce genre d'action. À croire que généralement, c'est les islamistes qui se nourrissent des discours populistes. Donc, il y a toujours ce phénomène, cette pègre de l'islamisme qui gravite autour du Hirak qui pourra probablement surfer la vague et revenir. Voilà. Moi, j'ai senti, il y a quelques mois, que le régime avait commencé à reprendre la main de façon indirecte. Alors, je vais aborder un sujet qui fâche. Le Hirak a été manipulé par des franges du régime. Et on le voit justement, à chaque fois qu'il y avait de la proposition politique, du contenu politique, le Hirak lui-même, enfin ce qui est appelé le Hirak, moi je n'aime pas ce terme, parce que c'est un terme qui ne veut absolument rien dire, c'est un terme qui vient des pays du Golfe qui ne sont pas dans notre sphère géographique, ni culturelle, ni identitaire. Donc moi je préfère parler de contestation populaire. Exception populaire. Hirak, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le mouvement, c'est une révolution pacifique. Enfin, c'est un mouvement qui s'est voulu révolutionnaire sur des bases pacifiques. Le problème, c'est qu'ils les ont tellement flattés ou caressés dans le sens du poil, en leur disant c'est bien le pacifisme, on est tous frères, etc. Et ils les ont infantilisés. Ils ont utilisé le fait que une grande partie de la jeunesse n'était pas expérimentée politiquement. Ils ont joué sur le fait qu'une grande partie de la classe politique était totalement délégitimée et décrédibilisée. Et ils ont commencé à manipuler les gens de façon à ce que toute proposition concrète soit éjectée. Et de la même manière, les différents, je dirais, leaders, quelles que soient leurs opinions, qui pouvaient représenter quelque chose, ont été neutralisés. Certains pour être légitimés à travers l'emprisonnement, et d'autres pour être écartés. Bon, ça on le sait, je veux dire, on le voit, on voit très bien les manœuvres. Maintenant, même si c'est prématuré de reprendre la discussion sur la contestation populaire, je pense qu'on ne doit pas faire l'économie d'une discussion autour de la manière, peut-être qu'on le fera dans un mois, dans 2 mois, mais la manière avec laquelle le mouvement populaire peut se relancer. Il ne peut pas reprendre comme il était, sous la forme folklorique. Parce qu'aujourd'hui, s'il reprend comme il était, ça veut dire qu'il se condamne forcément à ne jamais réussir. Essoufflement. Alzar, tu veux la parole? Non, j'ai juste repris le mot de Sifawi. Ok, d'accord. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que M. Sifawi a fini, sinon j'aurais toujours quelque chose à dire concernant la contestation populaire. Pour vous laisser la parole. Oh, merci. Et comme on l'avait dit, il y en a certains acteurs politiques qui ont choisi de délaisser carrément leur projet, de suivre les slogans du stade. On a vu des formations politiques qui se sont carrément dissoutes juste pour être acceptées par les acteurs. Je ne sais pas ce qu'on peut désigner déjà qui sont les acteurs. Enfin, du moment que c'est la presse qui les désigne, pour le moment, les acteurs, ce sont ceux qui sont les prisonniers politiques. Et on voit que ces prisonniers ont vite choisi leur clan en essayant de laver carrément Ali Belhaj de sa responsabilité politique et dans son implication dans la décennie noire en Algérie, ou bien la guerre civile carrément, si je me permets de dire ce mot. Oui, le régime militaire responsable.
en partie, mais les discours des islamistes étaient aussi responsables de 200 000 cas. On a vu aussi que les démocrates, ils sont éjectés. On a vu avec le cas de Saïd Saadi qu'on a carrément sifflé à Afgaïeuf. On a vu le cas de Mohsen Belabbas où il était obligé de maquiller ses arrières pour dire qu'il prend part à la contestation civile. On a vu Populaire plutôt. On a vu, par contre, les islamistes, ils sont accueillis à bras ouverts. On a vu à Alger des gens crier donc l'islamisme il est un véritable danger qui risque de prendre le pouvoir cette fois-ci d'une manière tout à fait légitime. Et bien sûr avec un tapis rouge qui sera déroulé par le pouvoir en place. Parce que tu penses que... Vous pensez que... Je vais rajouter juste un petit truc, M. Sifawi. Tu penses, Lazare, que le pouvoir, une fois acculé, il ouvrira les portes carrément aux islamistes, il leur donnera les clés? Oui. Je pense que déjà le pouvoir lui-même est un pouvoir islamiste. Et puis, forcément, un jour ou l'autre, il ouvrira ses portes aux islamistes. D'autant plus que les islamistes, c'est une organisation internationale. Je pense que Rached, il est affilié aux frères musulmans et ils ont beaucoup de moyens et ils ont pris le pouvoir dans des pays comme l'Égypte déjà et on les voit en Turquie, donc l'Algérie ne fera pas exception cette fois-ci, surtout si c'est dans des situations fragiles. Voilà. Sur la question de... Vous faites bien d'aborder le sujet. Sur la question de l'islamisme, on va oublier une chose. D'abord, historiquement, à la fin des années 90, les islamistes, et d'abord je parle d'abord des terroristes islamistes. Les terroristes islamistes, à part une petite frange qui est constituée par la suite AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais la grande partie des terroristes islamistes et le pouvoir se sont donné un quitus mutuel. C'est-à-dire que chacun a pardonné à l'autre, chacun a amnistié l'autre d'une certaine façon. Et ceux qui ont été les dindons de la farce, ça a été les démocrates. On ne le veut pas, toutes tendances confondues. La première chose, c'est que la manipulation, à la fois sémantique, la manipulation des concepts, c'est de les faire croire, et ça c'est l'escroquerie du siècle en Algérie, c'est de faire croire que l'islamisme c'est juste le terrorisme. En fait, l'islamisme ne se manifeste pas uniquement par l'action armée. L'islamisme est un projet de société qui se met en place par l'action armée, par l'action politique, par l'action prosélyte, par l'action sociale et économique. Il y a plusieurs façons de se mettre en application. Le régime algérien, comme beaucoup de régimes arabes, entre guillemets, ont besoin de créer un antagonisme avec l'islam politique. Pourquoi? Parce que leurs partenaires étrangers, et bien que leurs partenaires et les grandes puissances, n'ont qu'une seule phobie depuis notamment le 11 septembre, c'est de voir un État terroriste s'installer quelque part sur un territoire. Ils ont eu cette peur avec, depuis le Soudan, l'instauration du régime islamiste au Soudan de Hassan Tourabi en 1989. Ensuite, ils ont eu l'expérience avec les talibans en Afghanistan. Et là, évidemment, plus récemment, Daesh, l'État islamique en Irak et en Syrie, etc. Donc, l'Occident a peur qu'une région, qu'un territoire ne tombe entre les mains des terroristes. Et alors, le rôle du régime algérien, c'est quoi? Aux yeux d'un pays comme la France, de l'Italie, de l'Espagne, des États-Unis. Quel est le rôle? C'est quoi? Pourquoi ils soutiennent le régime algérien?
pour leur innovation technologique, pour la lumière qu'ils produisent au niveau culturel, pour leur capacité à créer des grandes universités d'où sortiraient de grands scientifiques qui vont trouver des vaccins contre le Covid-19. Est-ce que le rôle du régime algérien que lui attribue les grandes puissances, c'est de construire avec eux une fusée pour aller explorer d'autres planètes, c'est de transformer l'eau en pétrole et le pétrole en eau? Non, ils savent très bien que c'est des gens, si vous leur donnez de l'or, ils vous le transforment en cuivre. Et encore, je suis gentil. Parce qu'ils ils peuvent le transformer en pelote, peut-être. Donc voilà. La question à laquelle il faut répondre, c'est à quoi sert le régime algérien aux yeux, par exemple, du Pentagone ou du département d'État américain. Il ne sert à rien. C'est une digue contre l'islamisme. Voilà, c'est d'être l'agent régional pour le Quai d'Orsay, pour la République française, pour l'Espagne, pour l'Italie. C'est en gros, je dirais, 3 fonctions. D'abord, être un agent régional pour lutter contre le terrorisme, qui menace l'Occident et les intérêts occidentaux. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de stopper l'immigration clandestine qui provient d'Afrique subsaharienne, qui risque de monter vers l'Europe, soit en raison de guerres civiles et des déstabilisations et de la mauvaise gouvernance qui règne en Afrique, soit en raison des bouleversements climatiques qui font que les populations ont besoin de changer de lieu de résidence et d'aller le plus souvent vers le nord et le plus souvent vers cette Europe fantasmée, idéalisée, etc., qui n'arrive plus à les accueillir. Et troisième chose, c'est de gérer la manne pétrolière et de veiller à ce que les réservoirs de la planète soient plus ou moins sous des régions ou sous des pieds de régimes qui leur assurent plus ou moins une stabilité. Voilà à quoi sert le régime algérien. Vous pensez que l'Occident soutient Chengreha et Tebboune aujourd'hui pour qu'ils leur produisent quelque chose? Ils ne leur servent qu'à ça. Ils ne leur servent qu'à ça. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que demain, il y ait une puissance étrangère qui vienne leur dire partez et on va mettre à votre place les démocrates. Pourquoi? Parce que les démocrates, d'abord, il y a eu le passage d'une autocratie ou d'une dictature à la démocratie. Il y a toujours une période d'instabilité. Et cette période d'instabilité, on ne sait pas combien de temps ça peut être. Ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans, comme ça peut durer un siècle. On ne sait pas quand on déstabilise un pays comme la Libye, on sait, même si c'est sur de bonnes intentions, on ne sait pas. L'histoire le dira un jour. Mais on voit bien que ça peut durer quelques années. Et on ne sait toujours pas quand ça va se régler. Donc, ils ont besoin d'avoir des États plutôt stables. Si ces dirigeants font preuve quand même d'un minimum de sérieux, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que les gens de la contestation populaire doivent comprendre les choses, c'est qu'ils doivent nécessairement dégager une représentation un jour ou l'autre. C'est que cette représentation, tous les mouvements de contestation, je dirais, fonctionnent de la même manière. Face au régime d'apartheid, il a fallu créer un Mandela et son courant, l'ANC. Face à la colonisation des territoires palestiniens, il fallait créer l'OLP et Yasser Arafat. Je ne mets pas les gens sur un pied d'égalité, je ne préjuge pas sur ce que sont ces gens-là, mais toujours est-il, quel que soit le mouvement, à un moment donné, le mouvement de lutte pour l'indépendance algérienne a été incarné par un mouvement qui s'appelait le FLN, voilà, et qui était dirigé par des gens, et qui était identifié, qui était arrivé plus ou moins à créer un consensus, et à créer disons, une organisation qui tenait plus ou moins la route. Bref, donc, tout mouvement de contestation a besoin d'avoir le mouvement qui a lutté contre l'occupation nazie en France. Il était incarné par le général de Gaulle. Et voilà, il y avait des vainqueurs et il les a unifiés. Et il a pris le dessus, il a pris le leadership, il a pris sur le plan intérieur, il y avait le Conseil national de la résistance, etc. Donc, à un moment donné, une révolution
une contestation populaire. Le bolchevisme était incarné aussi par des hommes. Enfin, tous les mouvements, à travers l'histoire, ils voulaient changer le cours des choses et qui ne voulaient plus subir la misère à laquelle on les destinait, ont exprimé leur rejet d'un ordre établi et ils se sont organisés pour changer cet ordre établi et imposer autre chose à la place. Par le pacifisme, par la force, par la contestation, par les désobéissances civiles, par les armes, que sais-je encore, voilà. Tous les mouvements, ça fonctionne comme ça, ça ne fonctionnera pas autrement. Donc à un moment donné, il faut donner corps, il faut donner de la substance politique à ce mouvement, il faut lui faire en sorte à ce qu'il crée lui-même ses représentants, je ne dis pas ses dirigeants, mais ses représentants, des gens qui vont incarner ce mouvement, des femmes et des hommes, de préférence jeunes, qui vont assumer leurs responsabilités. Donc, il faut commencer à penser à tout ça aujourd'hui, à la faveur, je dirais, quelque part de cette crise. Parce qu'encore une fois, le peuple algérien va toucher du doigt, peut-être malheureusement, à son corps défendant ou à son détriment, il va toucher du doigt l'étendue de la gabegie qui règne dans ce pays. Et ils vont toucher du doigt par l'incapacité du régime à prévoir, à anticiper, à mettre en place des moyens dont l'État dispose. Encore une fois, ce qui est terrible face à cette pandémie du Covid-19, c'est que s'il s'agissait d'un pays pauvre, s'il s'agissait d'un pays qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de moyens, on aurait trouvé des excuses. Mais là, il n'y a pas d'excuses parce que le pays est riche, parce que le pays dispose de moyens. Sauf que ces moyens sont captés par une seule institution, c'est l'armée. Et dans l'armée, ce n'est pas tous les militaires, c'est une sorte de logique oligarchique qui a fait main basse sur à la fois les attributs de souveraineté et sur les richesses du pays. Et c'est ce qu'il faut changer. Et encore, concernant les moyens dont l'Algérie se vante, les moyens militaires, vu tous les scandales qui se sont éclatés, je pense que même le budget militaire, ils l'ont charcuté entre eux. Hein. Je ne pense pas qu'ils ont l'armée telle qu'ils nous la décrivent. Je ne pense pas aussi que les hôpitaux sont équipés. D'ailleurs, on va les mettre à l'épreuve cette fois-ci. On verra est-ce que vraiment l'armée algérienne ou bien les responsables de l'armée algérienne ont utilisé ces budgets colossaux jusqu'à 11 milliards, 14 milliards de dollars par an pour véritablement renforcer leur armée. On verra avec le temps. Je vais vous dire pourquoi je suis convaincu qu'il y a des équipements, et non seulement que j'ai des informations, il y a autre chose. C'est qu'ils ont tellement acheté, ils ont tellement emmagasiné, parce que c'est grâce à ces achats qu'il y a des corruptions et des reversements de peu de fin, etc. C'est-à-dire que même quand il y avait du matériel, ils achetaient, ils amassaient. Donc les entrepôts sont pleins de consommables, etc. On risque d'avoir un problème probablement de l'eau, de péremption de certains, surtout tout ce qui est mal, etc. Ça, j'en suis convaincu. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que beaucoup de corrompus dans cette armée ont multiplié les achats, y compris d'achats sur lesquels il n'y avait absolument aucune nécessité, qu'ils n'étaient pas obligés de faire, juste parce que dans ces opérations commerciales, c'est à ce moment-là que les gens se sucrent. C'est à ce moment-là qu'il y a les rétrocommissions. C'est à ce moment-là que les comptes qui sont en Suisse, à Dubaï, à Abu Dhabi, etc., sont dans les zones franches, au Luxembourg et derrière des sociétés cachées, etc. C'est à ce moment-là que ces comptes-là ont été fournis par des rétrocommissions payées par des entreprises qui recevaient les commandes de certains généraux algériens. Donc, on le sait, ça, on le sait. Je veux dire, quand vous prenez, par exemple, l'un des généraux qui est responsable de la direction du service social, c'est un secret de polichinelle. Comment se fait-il qu'un général soit milliardaire? Comment se fait-il qu'un général, avec sa solde de général, soit milliardaire? On sait qu'en Algérie, il y a quelques généraux qui sont milliardaires. Alors, pas tous, mais il y en a quelques-uns qui ont fait des affaires extraordinaires. Ils ont fait des affaires avec quoi?
Ils ont fait des affaires tout simplement en s'attribuant des rétrocommissions sur des achats d'équipements, de matériel, de fournitures qui sont entassés dans des entrepôts des différentes régions militaires. Effectivement. Malheureusement. Alors, il est 2h20 du matin. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, chers amis? Là, je crois qu'on va rajouter, on va saluer tout le monde, tous les gens qui nous ont regardés. Enfin, si vous êtes d'accord. Hein. Ouais, non, il y avait quelques personnes qui voulaient passer en direct, mais c'était difficile de vous couper. Et puis, techniquement, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, en tout cas, pour celles et ceux qui sont à l'écoute, on mettra l'émission en ligne. Elle a été enregistrée sur YouTube, donc elle sera entière. Parce que là, on a perdu une partie avec le direct sur Facebook. Donc vous aurez l'occasion de la réécouter demain, à partir de demain, je pense, sur notre page. Ou éventuellement, vous la trouverez sur la page de Monsieur Sifaoui également. Mais vraiment, je souhaiterais, en guise pour dire au revoir, et pour saluer tout le monde, et vous remercier d'abord de donner l'occasion d'échanger. C'est toujours effectivement un plaisir et c'est intéressant. Mais la plus claire, la plus directe, je voudrais dire véritablement à tous les Algériens qui regarderont cette vidéo, là où vous êtes, faites attention à vous, prenez la chose vraiment au sérieux. On est face à une pandémie qui est très grave. Donc vous voyez même les États les plus outillés, les mieux organisés ont du mal avec cette pandémie. Alors si vous voyez qu'il y a des chiffres qui donnent 10 000 morts en Italie, 6 000 ou 7 000 morts en France, 10 000 en Espagne, etc., et une centaine en Algérie, ce n'est pas parce que il n'y a pas beaucoup de morts en Algérie. Non, il y a beaucoup de morts, pas à ce niveau-là, mais parce que la vague n'est pas véritablement arrivée, comme on dit. Alors, j'espère qu'il y aura beaucoup moins de morts, mais ce qui me fait craindre le pire, c'est l'état de désorganisation totale du régime, c'est la déliquescence de l'État algérien, c'est la faillite du système de santé en Algérie, et c'est l'irresponsabilité de ceux qui dirigent ce pays. Donc, j'en appelle véritablement au peuple algérien, prenez soin de vous, ne comptez pas sur eux. Faites en sorte à adopter les mesures nécessaires pour vous protéger, pour protéger vos proches. Et voilà. Et nous, on ne peut être là que en solidarité, et on est à l'étranger, mais on est voilà. On pense à vous, et si on peut être utile, solidaire de quelque manière que ce soit, en tout cas en ce qui me concerne, je n'hésiterai pas à l'instant. Voilà. De toute façon, Lazare, ça ne change pas grand-chose pour lui. Il est toujours privé de passeport, donc qu'il ne sorte pas de son village ou sorte du village ou pas, c'est pareil. De toute façon, lui, on se dit, pour une fois, être privé d'un passeport est un avantage. Donc. Eh oui, d'ailleurs, il attend toujours ton mail. Voilà, je te prends en direct, je te le dis en direct, il est avec toi, donc voilà. Ok, je vais l'envoyer demain ou ce soir, hein, parce que je l'ai préparé, j'ai mis à jour, parce qu'il y en a, au départ nous étions une vingtaine, donc ils l'ont restitué à certains, donc nous sommes que 6, à qui le pouvoir l'a encore confisqué. Donc je l'ai pas mis à jour, c'est pour ça que je vous ai pas envoyé en tout cas l'email. Et on fera en sorte à faire savoir à tout le monde qu'il y a cet abus, et ce n'est pas le seul abus dont sont victimes les Algériens. Vous faites partie des militants respectables, des démocrates et jeunes qui sont courageux. Vraiment, je vous salue, parce que moi, ça fait quelques fois, je ne les subis pas, et je n'ai pas besoin d'eux, je n'ai pas besoin de... j'ai pas à me faire pardonner quoi que ce soit, et j'ai pas à leur demander quoi que ce soit. Donc
comme ils disent eux, souvent, c'est une expression qu'ils ont, ils zoom out, comme ils disent. Donc, mais vous êtes sur place. Vous êtes sur place, et effectivement, la situation est beaucoup plus difficile pour les militants, tous ceux qui sont engagés pour la démocratie, tous ceux qui sont engagés pour la culture berbère, tous ceux qui sont engagés pour l'identité amazigh, etc. Moi, vraiment, je vous tire mon chapeau parce qu'il faut du courage pour supporter un régime comme celui-ci. Il faut de la persévérance, il faut à la fois de l'abnégation et puis une conviction très forte. Et vous l'avez vraiment bravo. Voilà. Merci beaucoup, M. Sifaoui. Ça nous fait plaisir de vous avoir à l'antenne comme à chaque fois. Et ça fait plaisir de vous écouter. Merci. Alors je vais reprendre un message d'un collègue de radio aujourd'hui que j'ai publié sur ma page concernant ce coronavirus, que je salue d'ailleurs Fabien s'il est à l'écoute. Hein. Alors il a publié le message suivant. Bon, allez, coup de gueule du jour. Si on meurt autant de la grippe en France chaque année, c'est parce que trop de gens ne se vaccinent pas. Si on meurt autant de maladies respiratoires dans le monde, c'est parce que la moitié de l'humanité n'a pas accès aux soins. Quand vous minimisez la pandémie du coronavirus par les chiffres des morts de la grippe ou des maladies respiratoires, vous ne faites que célébrer le monde de merde dans lequel on vit. Signé Fabien de Radio Canu. Ah non, on n'est pas comme ça. On n'a rien minimisé du tout. Ah, il parlait à ceux qui minimisent, voilà. Non, notamment à Amina Bouraoui qui a fait une grosse boulette hier. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a dit que... Qu'est-ce qu'elle a dit, le Zahar, exactement? Elle a dit qu'elle préfère que les gens sortent. Voilà, c'est ça. Dans la situation, dans le grave des cas, il y aura quelques vieux qui vont mourir et qu'elle préfère voir des vieux mourir que des petits mourir par de la faim ou quelque chose comme ça. Enfin, elle a fait une grosse boulette, voilà. C'est moins compliqué. La famille. Je crois que c'est quelqu'un que j'apprécie, mais je crois que c'est une boulette. Mais ces derniers jours, elle perd le nord. Hein. Bon, dans une carrière, on ne peut pas être bon tout le temps. Et on ne peut pas faire l'unanimité autour de soi tout le temps. Elle a probablement des raisons, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, autant j'ai salué le mouvement de contestation, autant je soutiens les manifestations, autant là, il faut être à la fois raisonnable et responsable. On ne joue pas avec la vie des citoyens. Il n'y a pas plus sacré. Si nous, on se bat, c'est pour que leur vie, si on se bat, c'est pour que la vie des citoyens soit meilleure. On ne se bat pas pour que les gens perdent leur vie. S'ils perdent leur vie, ça ne sert à rien. Et moi, je ne minimise pas. Je ne dis pas que la vie d'un jeune est plus sacrée que la vie d'une personne âgée. Toutes les vies sont sacrées. Et de ce point de vue-là, il faut préserver toutes les vies, il faut préserver la santé de tout le monde, il faut soutenir tout le monde, il faut appeler tout le monde à la précaution. Et c'est pas grave. Dans l'histoire de l'Algérie a patiente depuis 1962. Elle attend depuis des années. On a traversé 20 ans avec un régime détestable comme celui de Bouteflika, 10 ans avec un régime grabataire où le président était totalement inexistant. Les gens, ils peuvent quand même, je pense, patienter 2 ou 3 mois, le temps que passera cette pandémie. Après, penser pendant ces 3 mois à s'organiser, à réfléchir. Il y a maintenant les réseaux sociaux, il y a maintenant les moyens de communication, que les gens communiquent entre eux pour qu'ils puissent s'organiser, envisager des luttes d'action différentes à partir de chez eux, sur les réseaux sociaux, sur Internet, continuer de mettre le point et souligner l'incompétence et le côté inopérant de ce régime. C'est fondamental, son caractère illégitime, c'est fondamental, mais le plus important à mon avis, c'est de préserver la vie et la santé des citoyens. Tout à fait. Donc merci pour
pour ce message, hein, bien sûr très responsable, Monsieur Sifawi. J'espère qu'on aura l'occasion prochainement de refaire d'autres émissions avec un peu plus de moyens, avec un technicien avec moi, donc ça n'a pas été évident pour moi. Avec plaisir. Et on aura l'occasion de reparler d'autres sujets très importants prochainement. Tanmith Al-Zahar. Merci Monsieur Sifawi. Et puis on vous souhaite voilà, beaucoup de courage à vous deux. On reste en contact. Merci à toutes celles et ceux qui se battent ici et là-bas. Merci beaucoup Monsieur Sifawi. Tanmith Al-Zahar, bon courage à toi. Et on se dit... Voilà, restez bien confinés chez vous, soyez prudents et le combat continue. Bonne soirée à tout le monde. On repart en chanson. Allez. السلام عليكم تونا شبعانين الكروش الخويين ربي يعاونكم السلام عليكم يا صحاب البارتي كليتو شبعتو واحنا يا طومبي عندكم لا دوفيس يا صحاب الترافيك شريتو في لاسويس وفي لاميريك يبنوا في الجوانا كل نهار الجمعة يهفوا في الغاشي دين هو كل شي يبنوا في الجوانا كل نهار الجمعة يهفوا في الغاشي لي فرار ميزلمون اسلح في يدهم يستناو سلمو وقت يجي نهارهم وهذاك شكون وليد المسكين لابسو الصباط طالو نظر الزمين وهذاك شكون وليد المسكين لابسو الصباط طالو نظر الزمين شي واش بخروجو راسو راه عصا فيه يا ربي زيو سي تري بيان كوم سا هذوك اللي تكاو لاباس يا شي شريف رانا عايشين بالسيف اللي يحكي لكم هذوك اللي تكاو لاباس يا شي شريف رانا عايشين بالسيف اللي يحكي لكم الشعب قتلوا الحيف جاية من عند ربي بصح ديما كيف كيف ربحت الجيري